तुम कर्म संसिद्ध हेउ आम भक्ति को दृढ़ कर समर्पण को वर्धित कर पथ ज्योतिर्मय कर अंतर आंभे मान तुते परम अधीश्वर रूपे प्रतिष्ठा करुछु तू जेपरी समग्र पृथ्वी परम अधीश्वर हो पारु आम आमर वाक्य एवं अज्ञानपूर्ण ताहाको आलोकित कर आमर अभिप्सा एवं मलिन ताहाको शुद्ध कर आमर कर्म एवं असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर हे भगवान ए पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाँ बासगृह करछि अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताकू दूर करिपारु आस प्रकाश हुआ कर्म तोर संसिद्ध हेउ कर्म तोर संसिद्ध हेउ माँ श्री अरविंदर जय हेउ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री माँ चरण कमल रे मोर गभीर कृतज्ञतार सहित भक्तिपूत प्रणाम जणई निवेदन करुछि सेमाने आमर ए कार्य उपस्थित रही वक्ता श्रोता उभय को कही बुझेबा और बुझीबारे सहायता करिवे कारण माँ ही सावित्री बुझे पारिवे एवं से निवेदन करुछि प्रार्थना करुछि आमर उपस्थित रही वक्ता और श्रोता उभय को बुझे सहायता करंतु एवं मु निश्चित से उपस्थित रही कारण आमे पुराण शास्त्र जानिचु रामायण पाठ कला बेले रामचंद्र परिवार सहित उपस्थित रोते श्रीकृष्ण को गीता पाठ कला बेले उपस्थित रोते जदि सहीटा सत्य तांकर सावित्री भली चरित्र आलोचना से कहीं उपस्थित रही से उपस्थित रही एवं सी बुझेबा को आम केते दूर आम ये सीमित जंत्र आमर प्रस्तुत हो नथिबा जंत्र वा मैच्योर हो नथिबा जंत्र ताको ग्रहण करि परिबो एवं प्रकाश करि परिबो तारि ऊपर सब निर्भर करछि से अछंती से बुझौछंती से कहउछंती जाओ आपण माने समस्त जो माने उपस्थित अछंती से समस्त को मोर नमस्कार सहित धन्यवाद जनाऊँ एवं गत थर मु कही जे गला क्लास रे केते गुडे क्रिटिकल विषय सब रही बहुत जटिल कथा जटिल वर्णना सब रही से सब जिनस गुड़ाक भल कि बुझाई नाला कारण मुझे असुस्थ थी काश होता जाऊ कही मुझे आज किसी अंश ताको पुनरावृत्ति करी एवं क्रिटिकल अंश गुड़ाक टिके परिमार्जित करी आपणकर बुझे सहायता हो आपण माने आगु जानती जे आमर ग्रेटर माइंड रो गॉड हेड सतार राज्य रे प्रवेश करिछे लिटिल माइंड रो जो एही बळी तीनटा फ्लाइट थिला तीनटा फ्लाइट रो अर्थ वर्णना है फ्लाइट अर्थ होची पहाच सेही पहाच तीनटा जाइथिला लिटिल माइंड एवं माने फिजिकल माइंड वाइटल माइंड एंड रीजन विचार बुद्धि ये विचार बुद्धि की ही आमर वर्तमान से विचार बुद्धि भितर ही आमर संसार चलती समस्त विचार बुद्धि को लेकिन समस्ते कार्य करुँच जो माने विचार बुद्धि को ठीक भाव में परिचालन करना से विभ्राट सृष्टि कर जहा हो वर्तमान जगत रे किछि लोकन को विज्ञ लोकन को छाड़ीदेले समस्त प्राय विचार बुद्धि भितर सीमित भितर रही या ऊर्ध को जाइना तेणु आम समस्ते निम्न मन रही उच्चतर मन को जीवाक हेले साधना दरकार करे एवं से उच्चतर मनर जो परिवेश जो परिस्थिति
ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 11 ରେ ତାର ପରିବେଶ ପରିସର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଏ ଉଚ୍ଚତର ମାଇଣ୍ଡ ଏକ ଟ୍ରିପଲ ଫ୍ଲାଇଟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି 3 ସ୍ତରୀୟ ପାହାଡ ଶ୍ରେଣୀ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ ଅର୍ଥ ପାହାଡ କୁହାଯାଇଛି। 3 ସ୍ତରୀୟ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଡିରେ ଚଢିକିରି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 4ଟା 5ଟା ପାହାଚରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ମୁହଁ କରିକି ଉଠିଲୁ ତାପରେ ବାମକୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ ଉତ୍ତର ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଉ 3-4ଟା ପାହାଚ ଉଠିଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁଣି ବାଁକୁ ବା ଡାହାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ବଳକା ଯାକ ଉଠିଲୁ। ଏଇଭଳିଆ 3 ଥାକର ଜିନିଷ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି 3 ଥାକ। 3 ଥାକରୁ ପ୍ରଥମ ଥାକ ହଉଛି ଏଇ 3ଟି ଥାକ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲୋକିତ ମନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଆଲୋକିତ ମନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ବା ବୋଧି ମାନସ। ଏଇଭଳିଆ 3ଟି ଷ୍ଟେପ ଚଢି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯୋଉ ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ହଉଛି ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାର ପରମ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଇ ଅଧିମାନସ ଜଗତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ 3ଟି ଷ୍ଟେପ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ହବ। 3ଟି ଷ୍ଟେପରୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଇଲ୍ୟୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ବା ଆଲୋକିତ ମନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଲାଥର ଯୋଉ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଆଲୋକିତ ମନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଆଲୋକିତ ମନରେ କେତେ ଗୁଡିଏ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ସବୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜଟିଳ କଥା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ କହିଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ହବ ଆର ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇଟା ଇଲ୍ୟୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଲ୍ୟୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି above stood ranked a subtle archangel race with larger lids and looks ঊର୍ଧ୍ବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଅଦୃଶ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନରତ ବୃହତ୍ତର ନେତ୍ର ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବଦୂତ ଜାତି ଆର୍ଚଏଞ୍ଜେଲ। ଦେବଦୂତ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ସେଇ ହଉଛି ଆମର ଇଲ୍ୟୁମିନି ମାଇଣ୍ଡର ଇଏ ଏବଂ ଏ ଲାଇଟ୍ ଲିବରେଟିଂ ନଲେଜ ସୋନ୍, ସେଇ ଭୂମିରେ ଏ ଲାଇଟ୍ ଲିବରେଟିଂ ନଲେଜ ସୋନ୍ across the gulf of the silence in the eyes, ସେମାନଙ୍କର ନୟନ ଯୁଗଳରେ ନିରବତାର ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ସମ୍ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଆଲୋକ। ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ହେଉଛି ଆଲୋକର ଜଗତ ଏବଂ ସେ ଆଲୋକଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା? ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଆଲୋକ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ନୟନ, ସେଇ ଯୋଉ ଦେବଦୂତ ଜାତି ସେମାନଙ୍କର ନୟନ ଯୁଗଳରେ ନିରବତାର ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା ସେ ଆଲୋକ।
पुणी कौन कहते सेमाने मानसरे वास करुथिले एवं अंतररु सत्य को जानिथिले they lived in the mind and knew truth from within आपण कहे माइंड रे तो गले से पुणी से आलो कौन ना हो एटा हो सेति पई कहा जाय जे आलोकित मन मन को छाड़ी करी कहा जाय से माने मन रे ही वास करथिले किंतु से मनटा से मन को जो सत्य आसुला हृदय भीतर से सत्य निर्गत होउछला से मानक एकाग्र हृदय रे एक दृष्टि पछकु टाणी होई रहितला जहा महाकाल रो परिणाम सबुर पर्दा पश्चात रे एक दृश्यमान विषय वस्तु राजर इत्यादि इत्यादि मैं विषय को जाऊनी एवं तापरे ये हला से आलोकित मनर आरंभ तापरे एठी किछि बाट वर्णना कर सरिया परे ये गोटाए गोटाए जगह रे आसुची द्वितीय पृष्ठ रे जे imposing schemes of knowledge on the vast they clamped the syllogisms of finite thought the free logic of an infinite consciousness grammared the hidden rhythms of nature's dance nature's dance कौन इठी किए कार्य करुछ प्रकृति कार्य करुछ एवं तांको भूमि रे से भूमि रे से कार्य करुछन प्रकृति एटा जो क्रियारत होइछन तांको भूमि रे निज इच्छा रे निजे केमति करे को तांको विष रे से कार्य करुछन एवं से सबु जिनिस को पुरुष समर्थन करुछन सपोर्ट दोछन किंतु कार्य करुछन प्रकृति निज भूमि रे निज इच्छा रे एवं आपण जतबेले गोटे नृत्य को देखिबे गोटे नर्तकी जने नृत्य करूची से नृत्य को देखिबे तार गोटे ग्रामर अछि ग्रामर का कहंती गोटे भाषा को ठीक भाव रे शुद्ध भाव रे लिखा को ग्रामर दरकार से ग्रामर रे नाना प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया एवं से रूप तार रहिबो ता सहित कमा फुल स्टॉप जो जहार रहा कथा रहिबो से चिन्ह को धरि तार अर्थ से प्रकाश करू जेंति गोटे नृत्य रे प्रत्येक गतिविधि हाथर आंगुठीर गतिविधि गोड़र गतिविधि अंटार गतिविधि ये सब जाक जेंति निर्दिष्ट नृत्य को देखाए कारण सबु नृत्य रे समस्त भंगी समान नुहे भारतनाट्यम रे नृत्य केते जो स्वातंत्र्य अछि ओडिसी नृत्यर स्वातंत्र्य ये जो तार स्वातंत्र्य सब रही ये स्वातंत्र्य गुड़ा को कहा जाए ग्रामर भाषा रे जमी ग्रामर टा रहिले ठीक भाव में बुझी हुए ये नृत्यर ग्रामर एवं यही ग्रामर अनुसार नृत्यर जमी गोटे ग्रामर अच्छी से कौन करथिले इम्पोजिंग स्कीम्स ऑफ नॉलेज ऑन द भास्ट भास्ट अर्थ होची भास्ट अर्थ होची असीम विस्तार ये विश्व ये सृष्टि असीम विस्तार से असीम विस्तार भितर ज्ञान योजना को आरंभ करी ज्ञान जानिमार योजना करमती ज्ञान आने हासिल करने हो केमती जाना हो तार योजना करी दे क्लैम्प्ड टू सिलोजिम्स ऑफ फिनाइट थॉट से माने ससीम भावनार तर्क सिद्ध राजी को सिलोजिम्स अर्थ होची तर्क सिद्ध राजी को ऑफ फिनाइट थिंग्स से माने ससीम भावनार तर्क सिद्ध राजी को एक अनंत परम चेतनार बंधनहीन युक्ति विज्ञान सहित एकाठी करी दीटा कथा रहा गोटे रहा ससीम भावनार युक्ति सिद्धता एणे रहिला अनंत परम चेतनार बंधनहीन युक्ति विज्ञान तार किसी रूप बंधन नहीं चारिआडे स्प्रेड से दीटा को एकाठे मिसेकरी विश्व प्रकृतिर नृत्यर लोकायित छंदराजी को
व्याकरण सूत्र आभर कर दियंती से सूत्र आभर कर तापर आसला made figure and number a key to all that is से जिन को सब बुझेवा पई बाह्य रूप और संख्या को देखा जाउथिबा सबु किछिर चाबिकाठी बा समाधान सूत्र प्रस्तुत करती की टू ऑल दैट इज जहाँ सब अच्छी तार सूत्र सब करती दी साइको एनालिसिस ऑफ कॉस्मिक सेल्फ इटा गोटे साइको एनालिसिस टा कौन महाजागतिक परम सत्ता आत्मन रो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति एटा निम्न मन रे न थाए निम्न मन मनर निम्न भूमि रे ए विचार न थाए ए हार्ड भूमि रे जतला आसक पड़ियो सेथिरे ए सब विचार रहियो जागतिक परम सत्ता बा आत्मन रो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति एठी प्रवेश करिवो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति प्रवेश करी नक्शांकित करती अर्थात चित्र करते मनोविज्ञान जिनस सब आत्मनकर प्रकाश करते चित्र रे तार संगुप्त रहस्य राजी अनुसंधान करती एवं दी अननोन पैथोलॉजी ऑफ द यूनिक पैथोलॉजी कौन आसे पैथोलॉजी अर्थ हूँ निदान शास्त्र आम मेडिकल रे पैथोलॉजी अच्छी से निदान कर जो सिम्पटम टा देखा को रोगर कारण ताकू निदान करमती पैथोलॉजी से भाया परम अनंतर अज्ञात परम अनंतर अज्ञात निदान शास्त्र परम अनंत भितर सबू अज्ञात रही को निदान कौन तार से शास्त्र निदान शास्त्र से कौन कर सब अनु निदान शास्त्र से अंकन करती सब अनुसंधान करती अंकन करती accessed was the system of the probable संभावनार व्यवस्थावली कौन संभव आगु कौन संभावना हम अपसरी जाउथुवा संभावना राज्य आकस्मिक अनिश्चित घटनार समुचित निर्धारण करती आसेस्ट निर्धारण करती संभव्यर निर्धारण करती कौन संभव घटे पड़ो टू अकाउंट फॉर द एक्चुअल्स ऑन अकाउंटिंग सम एटा कैपिटल एंट्री एक्चुअल किए एठी एक्चुअल से किए परम वास्तवता ये कैपिटल है परम वास्तवता वास्तव ये कौन अच्छी वास्तवता ये कौन हवा दरकार ए वास्तवतार एक्चुअल्स अनएकाउंटेबल सम परम वास्तवतार अनएकाउंट तार एकाउंट हिसाब को आसनी तार जो समिष्टि रही से हिसाब जो समिष्टि रही ताकू एकाउंट करती ताकू हिसाब को आनती किए ए फोर्सेस ए जो आलोकित मनर भूमि रे तांग सब एकाउंट करती एक्चुअल अनअकाउंटेबल सम नेसेसिटीज लॉगरिथम टेबल ड्रॉ लॉगरिथम कौन लॉगरिथम होची जे गणितर एक थियोरी नूतन थियोरी जो थिरे अति बृहत संख्या मानकर गुणन संख्या मानकर हरण इत्यादि अन्य कथा एवं तार उपरे तार जो महाघात माने ए टू दी पावर 2 दुईटा हला गोटे घात ए घात गोटा घातक गुड़ाक ऊर्धर रही सब लॉगरिथम रे तार सूत्र सब भितर रही जमी परम
ଆବଶ୍ୟକତାର ମହାଘାତଙ୍କ ଗଣନାର ସୂତ୍ରାବଳୀ ଉନ୍ମୋଚିତ କରନ୍ତି। ତା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ତ ପରମ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିବା ପରେ କାଷ୍ଟ ଇନଟୁ ଏ ସ୍କିମ୍ ଦି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍। এটা ମୁଁ ଆରଥର ବୁଝେଇଥିଲି। ଟ୍ରିପଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ କଣ? ଟ୍ରିପଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ପରମେକଙ୍କ ତ୍ରିଧା କ୍ରିୟାକୁ, ୱାନ୍ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ, ତାପରେ ସେ ପରମେକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଟ୍ରିପଲ୍ ଆକ୍ଟ। ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଟ୍ରିପଲ୍ ଆକ୍ଟ କଣ? ସେ ତିନୋଟା କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ। These are the three acts of the one। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ରିୟା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମଦାତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶିବ ବିଲୟକର୍ତ୍ତା। এইଭଳି ଏ ସଂସାରରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ, ପୁଣି ବଢୁଛୁ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ, ଆଉ ଥରେ ବଢୁଛୁ, ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରିଧା ୱାର୍କ। ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଧା ୱାର୍କ, ୟାକୁ ସବୁ ପରମେଙ୍କ ତ୍ରିଧା କ୍ରିୟାଧାରକୁ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯୋଜନାରେ ଇଏ ହଉଛି, ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ଇଆଡେ ଛାଡିକିରି ହଉନି, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଭାବରେ ତାକୁ ହଉଛି। ତାପରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଏବଂ ୟା ପରେ এইটা एक्चुअली ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା 4 ଜାନୁଆରୀ। ତ 11 ଜାନୁଆରୀରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟାରେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଜଟିଳ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିଲା ଏ wisdom read their mind to themselves unknown, unveiled the abrupt invisible। এটা ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଏଠି କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଦି ପାୱାର୍ସ ସେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରାଜି ଏଠି କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ ଏଠି କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଇଲୁମିନ ମାଇଣ୍ଡରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଅନାବୃତ କରି ଅତର୍କିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରାଜିର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକତା। ଅତର୍କିତ ଆବ୍ରପ୍ଟ ଇନଭିଜିବୁଲ ମଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ। ପୂର୍ବ ଲାଇନଟା କଣ? ପୂର୍ବ ଲାଇନଟା ହଉଛି cast into the scheme triple act of the one ର ଏଟା ତ ହେଲା ପରମଙ୍କ ତ୍ରିଧା କ୍ରିୟାଧାରକୁ ଏକ ଯୋଜନାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି? ଅନାବୃତ କରନ୍ତି। କଣ ଅନାବୃତ କରନ୍ତି? ଅତର୍କିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରାଜିର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକତା। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ତା ପାଇଁ ଅତର୍କିତ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅତର୍କିତ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନନ୍ତଙ୍କ ପରମ ସମ୍ଭାବନାର ହସ୍ତର ଖେଳରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହୋଇ କୌଣସି ବିଶାଳ ଅଲଙ୍ଗନୀୟ ଅଜ୍ଞାନକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିରାଜି ଏଠି କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ଅଲଙ୍ଗନୀୟ ଅନୁଜ୍ଞା। କାହାର ଅଲଙ୍ଗନୀୟ ଅଗୁଣା? obey some vast imperatives। vast imperative, ବିଶାଳ imperative ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଲଙ୍ଗନୀୟ ଅନୁଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବା ପରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ହେଇକିରି ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହାର ଅନୁଜ୍ଞାରେ ପାଳନ କରୁଛି? ଅନନ୍ତଙ୍କ। ଯିଏ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ପରମ, ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସବୁ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ wisdom read their mind to themselves unknown।
ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ମନ ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଠ କରେ, ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଠ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଅରାଜକତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିକରି ବି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅରାଜକତାକୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ମହାଶକ୍ତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଠେଲି ପେଲି ହୋଇ ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦିଆଗଲା, ଯୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଏଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ସେମାନଙ୍କର ନିୟୁତ ପଥରାଜିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ନିୟୁତ ହଜାର ପଥ ଅଛି, କିଏ କୁଆଡେ କେତେବେଳେ କଣ ଯିବେ, ଏଇଭଳିଆ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଗଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି out of the chaos of the invisible moods derived the calculus of destiny. Calculus କାଉ କହନ୍ତି? derived the calculus of destiny. Calculus ହଉଛି ପରମ ନିୟତିର ବୀଜ ଗଣିତର ଏକ କଳନ ପଦ୍ଧତି ଆହରିତ ହେଲା। କାଲକୁଲସ ହଉଛି ଗଣିତର ଯୋଉ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଛି ଜ୍ୟାମିତି ଆଉ ବୀଜ ଗଣିତ। ଗଣିତର ଆଉ ନୂଆ ଦିଟା ସିଷ୍ଟମ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଛି, ସେଗୁଡା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ବୀଜ ଅକଳନ ପଦ୍ଧତି ଆହରିତ ହେଲା, ଏଟା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି in its bright pride of universal lore. ଏଠି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। In its bright pride of universal lore, mind's knowledge overtopped the omniscient's power. The eternal's winging eagle puissance, surprised in their untracked empyrean, stooped from their gyres to obey the weak of thought. এটা জটিলতা আছে বুঝিবা। কথা হচ্ছে কোন? In its bright pride of unfallen lore. Lore শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐতিহ্য। ঐতিহ্য মানে কোন? ঐতিহ্য কেମିତି বুঝিবা? ପୂର୍ବରୁ ଚଳି ଆସିଥିବା ଉପଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଣାମ ବା ନଜିର, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲୋର ହଉଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଜାଗତିକ ଐତିହ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, କୋଉଠି ହେଇଛି, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାର କଣ କଣ ସବୁ କଥା, ତାର ପ୍ରମାଣ ସବୁ କଣ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲୋର। ତେଣୁ ମହାଜାଗତିକ ଐତିହ୍ୟର ସମୁଜ୍ୱଳ ଗର୍ବରେ ସେଇ ଲୋର, ସେଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସେ, ମାଇଣ୍ଡସ ନଲେଜ। କିଏ ଗର୍ବ କରେ? ମନର ନଲେଜ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତାକୁ ସବୁ କରେ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ, ମୁଁ ଏତେ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛି। ମାଇଣ୍ଡସ ନଲେଜ ଓଭରଟପ୍ଡ ଦି ଓମନିସେଣ୍ଟସ୍ ପାୱାର। ମନର ଜ୍ଞାନ ପରମ ସର୍ବଜ୍ଞଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ସେ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ନିଜର ଗର୍ବରେ, ନିଜର ଜାଣିବାରେ ମନ ମହାଜାଗତିକ ଐତିହ୍ୟର ଗର୍ବରେ, ସେ ଐତିହ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ଅମୁକ ହେଇଥିଲା, ସମୁକ ହେଇଥିଲା, ସମୁକ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ପରମ୍ପରାଗତ, ଏମିତି ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, ଆର ଏମିତି ରହିଛି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଏସବୁ କଥା ନ ଭାବିକି ମନରେ ଗର୍ବ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ, ପରମଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଛି, ଏ ସବୁକୁ ସେ ଓଭରଲୁକ୍ କରି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ତାକୁ ଡେଇଁକିରି ଆଗକୁ ପଳାଏ, କହିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ମନ ହିଁ କରୁଛି, ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡା ସବୁ ବୋଲି କହେ। The eternal's winging eagle puissance, surprised in their untracked empyrean, stooped from the gyres to obey the weak of thought. Eternal's winging eagle puissance, এটা ଗୋଟେ ଇମେଜ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ଇମେଜ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଇମେଜ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଇମେଜଟା ହେଲା ଯେ
सेन पक्षी इगल पुइसेंस बोले तार शक्ति समूह विंगिंग इगल पुइसेंस विंगिंग बोले पक्षी को डेणा को पक्ष को समस्त पक्ष को चालन करी ऊपर उड़ुच मैंने पक्ष को चालन करी सर्व ऊपर पलाए इगल इगल पक्षी भाया ऊर्ध को चली जाए से ऊर्धरे से ताकू सर्वज्ञ सामर्थ्य को ज्ञान मनर ज्ञान परम सर्वज्ञ सामर्थ्य को अतिक्रमण करी सरीला आसला परम शाश्वत पक्ष चालनकारी सेन रूपी शक्ति समूह परम शाश्वत शक्ति समूह केमिति से सेन रूपी शक्ति समूह ऊर्धरे रही जमती कि गोटे इगल पक्षी सर्व ऊर्धरे तार किसी रास्ता न देखले भी से रास्ता तैयारी करी घूरी बुलू थाए तापर घूर्णायमान होता है सेमानंकर पदचिन्ह इन स्वर्गीय प्रसार में विस्मित हो तेणु सेमानंकर पदचिन्ह जड़े जदि आगुरी जाना तार पाद चिन्ह थी इगल पक्षी जो उड़े से कार पाद चिन्ह को अपेक्षा करेनि सी तार ऊर्धरे जमी उड़ू थाए सर्वोपरि ऊपर को जाकि निम्न भूमि जो पक्षी मैंने अच्छा अन्यर पाद चिन्ह को धरिकी चलती कि इगल पक्षी जो सर्वोच्च शिखर को जाए ये पाद चिन्ह न था तेणु परम शाश्वत पक्ष चालन कि सेन रूपी शक्ति समय ये जो शक्ति रूप सेन भली से माने ऊर्धरे उड़ुच सेन भली पक्षी समूह से पदचिन्हहीन स्वर्गीय प्रसार कहार पदचिन्ह नहीं से स्वर्गीय प्रसार रे से विस्मित हो यार ये स्वर्गीय प्रसार रे बुलुचंदी विस्मित हो कौन कर घूर्णावर्तर समुच्च घूर्णावर्तर जो समुच्चता छड़ा एवं समुच्चता देले भल हम घूर्णावर्तर परम चिंतार आदेश पालन निमित्त आनत हेले ये गोटे अच्छी स्टूप्ड स्टूप्ड शब्द अर्थ हूँ अवतरण करवा तलू आसवा एवं द्रुत बेगर तलू आसवा ये गोटे इमेज देते जिते बड़े ऊर्धरे गोटे चिल उड़ू थाए सी ऊर्धरू देखिपे ता खाद्यटा कौटी अच्छी से चिलरू ऊर्धरू देखी जाए झांप मारे खूब स्पीड रे तलू को झांप मारिक धरिक ऊपर उठी जाए आपण मैंने देखी गाँ गलू जो मैंने आसी से देखिए पोखरी रे ये जो माछ थी ये माछ को ये धरिक खाते से भाया स्टूप्ड अर्थ हूँ से जमी अवतरण करती इन देयर गायर्स गायर्स अर्थ हूँ गायर्स अर्थ हूँ जो परिवेश घूरी बुलती हूँ गायर्स घूरी बुलती टू ओबे द वीक ऑफ थॉट कौन अर्थात आपण आगु आम पढ़िले जे इल्यूमिनी माइंड मन रे बास करे इल्यूमिनी माइंड टा मन रे बास करे तेणु से गोटे थॉट अच्छी मन जोटा अच्छी थॉट अच्छी थॉट टी कैपिटल हूँ तेणु ये हूँ से घूर्ण्यवर्तर परम चिंता से घुली बुलती ये गायर से घूरी बुलवा एवं से घूर्णावर्तर परम चिंतार आदेश पालन कर परम चिंतार गाय बीक बीक बोले एक्चुअली अर्थ हूँ पक्षी थंट नख एटा को वीक कह जाए सी जमी गभीर भितर बाहर एवं बाहर को प्रकाश से वीक थॉट तेणु चिंतार गभीर रू जो अवतरण करवा द्रुत बेगर अवतरण करी आनत हेले परम चिंतार आदेश पालन आदेश पालन कले हम ना इच्छा को कार्य से आरंत पक्षीटे जमी आनत हो तार खाद्य को धरिक ऊर्ध को जाए से भली ए शक्ति समूह
ଏଇ ଯୋଉ ସେନ ରୂପୀ ଶକ୍ତି ସମୂହ ସେମାନଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତରୁ ପରମ ଚିନ୍ତାର ଆଦେଶ ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ଭାଇ ଆନତ ହେଲେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭାଇ, ସେ ବେକ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଟା ଯୋଉ ରହିଲା, ସେ ବେକ୍ ର ମିନିଂ ଟା କାହିଁକି ଦିଆ ହେଇନି? ବିକ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ହଁ, ବିକ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ବିକ୍ ଟା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚିନ୍ତାର, ଯେମିତି ବିକ୍ ଟା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପକ୍ଷୀର ଯୋଉ ନଖ ଆଉ ତା ଥଣ୍ଟ ଖୁବ ଗଭୀରରୁ ବାହାରିଥାଏ ଆଗକୁ, ସେଇଟାକୁ ବିକ୍ କହନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟା ଏଇଠି କଣ ଆସିଲା, ବିକ୍ ଟାକୁ ଏଇଠି ଆଦେଶ ପାଳନ ବୋଲି ଅର୍ଥ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଦର୍ଶ ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ଓବେ ବିକ୍ ପାଳନ ଓବେଟା ଆଦର୍ଶ ପାଳନ, ସରି, ଓବେଟା ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ପାଳନ, ପରମ ଚିନ୍ତାର ଆଦେଶ ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ଆନତ ହେଲେ, ବିକ୍ ଟା ଦିଆହେଇନି। ପରମ ଚିନ୍ତାର ଆଦେଶ ପାଳନ, ପରମ ଚିନ୍ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ। ବିକ୍ ଅର୍ଥ ଏଠି ହବ ହଁ, ବିକ୍ ଅର୍ଥ ଏଠି ହଉଛି ଥଟ୍ ଆଉ ବିକ୍ ଯେମିତି ଭିତରୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେମିତି ଚିନ୍ତା ରାଜିର ଗୋଟେ ଡାକରା, କଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥଟ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ଡାକରା ବିକ୍ ବା ର ଅର୍ଥ, ଇସାରା ବି ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଇଶାରା ସେ କଲ୍ ଏକା କଥା, ଏକା ହଁ କଥା। ହଁ। ଈଶ୍ୱର ବା କଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥଟ୍, ଏଠି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସମୂହ ଏଠି କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଶାରା ଶୁଣିକିରି ଆସେ, ଚିନ୍ତାର ଇଶାରାରେ, ଚିନ୍ତାର ଡାକରାରେ ସେମାନେ ଆନତ ହୁଅନ୍ତି, ଆନତ ହୁଅନ୍ତି, ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଷ୍ଟୁପ୍ ସେମାନଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତରୁ ପରମ ଚିନ୍ତାର ଆଦର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଉ ଡାକରା ପାଇ, ସେମାନଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ପରମ ଚିନ୍ତାର ଡାକରା ପାଇ ଆଦେଶ ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ଆନତ ହେଲେ। ତାପରେ ହେଲା each mild God's forced to revealing form। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଏଠି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟମୟ ଭାଗବତ ସତ୍ତା ପ୍ରକାଶମାନ ରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ସତ୍ତା ମାନେ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଇ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଚିହ୍ନି ହବନି, ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହବନି। ଆଲୋକିତ ମନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, ମନ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ଆଲୋକିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଇଚ୍ ମିଷ୍ଟରୀ ଗଡ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟମୟ ଭାଗବତ ସତ୍ତା ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାଶମାନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାର ପ୍ରକାଶମାନ ରୂପ ସହିତ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ନ କରିବେ ଗୋଟେ ରୂପରେ, ଏ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ମନର କୌଣସି ଆଲୋକିତ ମନ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି, ଧରିପାରିବନି, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟମୟ ଭାଗବତ ସତ୍ତା ପ୍ରକାଶମାନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତଳକୁ ଆସେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାର, ପରମ ଚିନ୍ତାର ଡାକରା ପାଇ, ପରମ ଚିନ୍ତାର ଇଶାରା ପାଇ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଆନତ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ଆନତ ହୁଅନ୍ତି ନା ପାୱାର୍ସ, ଦି ପାୱାର୍ସ ଅଫ, ସେଇ ଭୂମିର ପାୱାର୍ସ, ସେଇ ଭୂମିର ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ଆସି a sign his settled moves in nature's game। এটা କଣ ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା, ସଂସାରରେ କାହାର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ସବୁ ସଂସାରରେ କିଏ କରୁଛି? ଏ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ଏଠି ସବୁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହାୟତାରେ। ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଠି ସବୁ ସ୍ଥୂଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ୟାକୁ କିଏ କରୁଛି? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି। ଏସବୁ ଏସାଇନ୍ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଗତିଧାରା। zigzagged at the gesture of a chess player will।
across the checkerboard of the cosmic fate. ଆମର ଗୋଟେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଧଳା କଳା ସବୁ ଛକ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଚେସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚେସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ସବୁ ରୂପ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ହାତୀ ଏବଂ ରାଣୀ ଏବଂ ରଥୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାର ତାର ଶକ୍ତି ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ପନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତଳକୁ ଆସିପାରିବନି। ସେମିତି ଘୋଡ଼ାଟା ତାର ଯୋଉ ଅଢେଇ ପୂଜା ଯିବ, ଦିଟା ଆଉ ଅଧେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଯାଇପାରିବନି। ଏବଂ ହାତୀଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ବଙ୍କେଇକିରି, ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ସେ କଳାରେ ଅଛି କଳା ଲାଇନରେ ଯିବ, ଧଳାରେ ଅଛି ଧଳା ଲାଇନରେ ଯିବ, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ବୁଲି ପାରିବେ, ରଜା ବି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଯାଇପାରିବେନି। ଏ ଯେଇ ଭଳିଆ ସବୁ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଏକ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳାଳୀର ପରମ ସଂକଳ୍ପର ଇଙ୍ଗିତରେ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳାଳୀଟି କିଏ? ଦି ପାୱାର ଅଫ ଥଟ୍। ସେଇଥିରୁ ଯୋଉ ସେ ଥଟ୍ ଭିତରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନେ ତଳୁକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଜିଗଜାଗ ଶତରଞ୍ଜ ଖିଲାଡିରେ ପରମ ସଂକଳ୍ପର ଇଙ୍ଗିତ, ପରମ ସଂକଳ୍ପ ଗେଶ୍ଚର ଇଙ୍ଗିତ ଏପାଖ ସେପାଖ ବଙ୍କା ଗତି କରି, ମାନେ ଚେସରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସେ ଯାଇପାରିବେନି, କିଏ କୋଉ ବାଟେ ଯିବ, କାହାର କୋଉ ସବୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ରହିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଥାଏ ଜିଗଜାଗରେ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଗତିଧାରା, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅବତରଣ କରି ଆସିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତା କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ସେ ଯିବ, କଣ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କୋଉ ବାଟରେ ଯିବ, ତାକୁ ସବୁ ଧାରା ଚିନ୍ତା ହେଇକି ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। across the chessboard of the cosmic fate, କୋଉ ଧାରାରେ ଏଇଟା କରାଯାଏ? କସ୍ମିକ ଫେଟ୍, ମହାଜାଗତିକ ପରମ ନିୟତି। ତାର ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୁଏ। ମହାଜାଗତିକ ନିୟତି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ମହାଜାଗତିକ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଗୋଟେ ନିୟତି ଅଛି। ସେ ଜଗତର ନିୟତିର ଯୋଉ ଧାରା ଅଛି, ସେ ମହାନିୟମର ପଶାପାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାର ଯୋଉ ଆସିବେ, ୟାର ଶକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଏତେ ଡିଟେଲ ଯିବାନି, ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ସେଟା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, in the wide sequence of necessity steps predicted, every act and thought of God, its value weighed by the accountant mind. स्टेप बाय स्टेप ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ଆବଶ୍ୟକତାର ପଦକ୍ଷେପ ରାଜି, ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କସ୍ମିକ ଫେଟ୍। ସେ କସ୍ମିକ ଫେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ପ୍ଲେୟର ଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ଆଉ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ, କୋଉ ବାଟରେ ଯିଏ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ, ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଛି। ଇନ୍ ଦି ୱାଇଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ନେସେସିଟି, କୋଉଠୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ହେଇଛି? ୱାଇଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ନେସେସିଟି, ଆବଶ୍ୟକତାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତାର ପଦକ୍ଷେପର ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ବିସ୍ତାରିତ କ୍ରମ ପରମ୍ପରାରେ। ୱାଇଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୁଏ,
এবং যেମିତି ଆମର ଏଠି କ୍ରିୟା ହୁଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପରମ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ ଅଛି ନେସେସିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଯିବ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜିରେ ବିସ୍ତାରିତ କର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଓ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଓ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯିଏ ପରାତ୍ପର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଇଟ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ୱେଡ୍ ବାଇ ଦି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ୟାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ଥଟ୍ ଟି ଆସୁଛି ସେ ଥଟ୍ ପାୱାର ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆକୁ ସବୁ ମହାମାନସ ଦ୍ଵାରା ମୂଲ୍ୟ ତୌଲିତ ହୁଏ ସେ ମୂଲ୍ୟ ମହାମାନସର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମହାମାନସ ହିସାବ ରକ୍ଷାକାରୀ ମହାମାନସ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେଠି ହବ ମହାମାନସ ଠିକ ଭାବରେ ତୌଳିତିକି ଛାଡିବ କାହାକୁ ଛାଡିବ କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମହାମାନସ ଦ୍ଵାରା ତୌଳିତ ହୁଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ମେଥମେଟାଇଜ୍ଡ ଓମନିପୋଟେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଗାଣିତିକ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟମତାରେ ଯାଞ୍ଚକୃତ ହୋଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନର ଏକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଠିକ କରିବ ମନର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ହିସାବକାରୀ ମାନସ ଦ୍ଵାରା ତାର ମୂଲ୍ୟ ଛଡ଼ିତ ହେଲା ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ ହେଇଛି କଣ କୁଆଡେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାର କ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତାକୁ ମନ ହିସାବ ରଖେ ଏଇଠି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଣିତିକ ତାଙ୍କର ମାନେ କାହାର ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଣିତିକ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟତାରେ ଯାଞ୍ଚକୃତ ହେଇକିରି ଓମନିପୋଟେନ୍ସ ଗାଣିତିକ ମେଥମେଟାଇଜ୍ଡ ଓମନିପୋଟେନ୍ସ ଗଣିତ ଭଳି ଯେମିତି ହିସାବ କରାଯାଏ ସେ ହିସାବର ଯୋଉ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତା ଦ୍ଵାରା ଫେର ଚେକ୍ ହବ ମାଇଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଚେକ୍ ହେଲା lost its divine aspect of miracle and was a figure in a cosmic sum कौन एटा हला डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ मिराकल काहे रहला एटा सेटा कोन डिवाइन एस्पेक्ट मिराकल सब बळे मिराकल भलिया कार्य करिवो किंतु जेते बेले सी गोटे छांदर पड़ जाए गोटे प्रकार निर्दिष्ट ये पड़ जाए ता मिराकल हुएनी अर्थात कोथिरे पड़ जाए ना प्रत्येक घटनार कार्यर कारण और परिणाम जिते कारण और परिणाम जिनसा बांधि दि जाव आ मिराकल कौन हम आम कोटा को मिराकल कहूँ जोटार कारण आउ परिणाम जानी न पार मिराकल एक के जानी मिराकल परिणति कौन है के जानी मिराकल किंतु जार कारण आउ परिणति दुईटी जगह सब बांधि मिराकल ना तेणु जेहेतु ये सब सर्वगाणित सर्वतार जांच होती तार एकाउंटेंट माइंड होती ये सब भगवान क्रिया हेले भी ये सब जिनिस ये सब क्रिया और चिंता भगवान हेले भी ये सब तार मन द्वारा मूल्य निर्धारित एवं ताको जांच कृत चेक जांच करा तेणु डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ द मिराकल डिवाइन एस्पेक्ट होची मिराकल से हठात गोटे घटना घटिबो ताको हम मिराकल कहू कि सेटा नष्ट हो जाए कारण से बांधी हो जाए कार्य कारण परंपरा एंड वाज ए फिगर इन ए कॉस्मिक सम कारण से जो घटना घटिला सी गोटे फिगर से गोटे रूप हो गला से रूप कोथिरे ना कॉस्मिक सम ये जो महाजागतिक समिष्टि ये जो महाजागतिक समिष्टि क्रियाधारा संसार चली ये गोटे महाजागतिक समिष्टि ये सब जिनस को लेकिन गोटे समिष्टि या सृष्टि
ସେ ସମିଷ୍ଟିରେ ମହାଜାଗତିକ ସମିଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣା ପ୍ରମିତ ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ମିରାକଲ କିଛି ରହିଲାନି, କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ପଡିଗଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦି ମାଇଟି ମଦର୍ସ ହୁଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ lightning moods arising from her always unruled delight in the freedom of the sweet and passionate breast, robbed of their wonder, were chained to a cause and aim. ଏଠି ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା cause and aim. Mighty mothers ହୁଇମ୍ସ, ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଖିଆଲ। କହୁଥିଲି ପ୍ରକୃତି ଏଠି ଖିଆଲରେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାରଣ ମାଇଟି ମଦର୍ସ କାହାକୁ ମିନିଂ କରି କହୁଛନ୍ତି? ମାଇଟି ମଦର୍ସ କାହାକୁ ମିନିଂ କରି? ପ୍ରକୃତି, ମାଇଟି ମଦର୍ସ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି। ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ଏଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା, এটা বিশ্ব প্রকৃতি হব। ମାଇଟି ମଦର୍ସ ଆଜ୍ଞା। ତାର ଖିଆଲ ରାଜି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସିଏ, ତାର ଖିଆଲ ରାଜି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଚଞ୍ଚଳ ମନୋଭାବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଆଲ ଯୋଉଟା ହବ ସେଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଚଞ୍ଚଳ ମନୋଭାବ, ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଡ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଡ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ଯେମିତି ଆସେ ସେମିତି ମୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଏଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଏଠି କ୍ରିୟାରେ ସେ ମୁଡ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ରାକେଟ ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଲେଖିଦବା କି? ହଁ 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 ଲେଖିଦବା ଉଚିତ। ସେଠି ବ୍ରାକେଟ ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ରହିବା କଥା। ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଛେ ସେଟା, ସେଟା ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ହବ ଆଉ। ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଜ୍ଞା ଅଣଶାସିତ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ସର୍ବପ୍ରଜ୍ଞା ଅଣସାରିତ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ, ଏଇ କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଡିଲାଇଟ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାର ସବୁ ଯାକ ଇଏ ଯେମିତି ହେଲା ଆନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ ଏବଂ ତାକୁ ବି ଆନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ଡିଲାଇଟକୁ ବି ଆନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ଜୟକୁ ବି ଆନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ୟାର କଣ ସାର ସିଷ୍ଟମ କଣ ଅଛି? ଅର୍ଥାତ ପରମାନନ୍ଦ ହଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇନ ଅଛି, ଅନ ଅଲ୍ଟରେବୁଲ ତାର ପରମାନନ୍ଦ, ଯୋଉଟାକୁ ସେଠୁ ଡିସକାର୍ଡ କରିହବନି, କାଟି ହବନି। ସେ ପରମାନନ୍ଦଟା କୋଉଠି ନା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ ଆଉ ଚିତ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ପରିବେଶଟି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି ହଉଛି ଏଟା ଅନଆଲିନେଟେଡ ବ୍ଲିସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଅନଆଲିନେଟେଡ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରମାନନ୍ଦ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଳନ ହେଇକି ସଚିତ ରହିଥିବ, ଆନନ୍ଦ ତାପରେ ଥିବ, ସେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି କ୍ରିୟା କରିବ ଆନନ୍ଦ, ସିଏ ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦ। When it comes to individual, it becomes joy. ସେ ଏକା ଆନନ୍ଦ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଜୟ ବିଶ୍ୱଗତ ହେଲେ ସେଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ, ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେଟା ହେଲା ପରମାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦର ଉଚିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରାଜ୍ଞ ଅଣଶାସିତ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆଉ ଶାସନ କାର ରହିବନି, ସେ ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡିବ, ଏକାଥରେ ଉଛୁଳି ପଡିକିରି ନାନା ଭାବରେ ଇଏ ହବ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଚିତ ହୁଏ ଅଣଶାସିତ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର କିଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଣଶାସିତ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରାଜ୍ଞ ଅଣଶାସିତ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ, ଅଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଅନରୁଲ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍। ସର୍ବପ୍ରାଣ
ସର୍ବପ୍ରାଜ୍ଞ ସବୁ ଜାଣିଛି ଯେ ସବୁ ଜାଣିଥିବା ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦଙ୍କର ଉଚିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ମଧୁର ଏବଂ ତଥା ଆବେଗମୟ ବକ୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ହର ସୁଇଟ ଆଣ୍ଡ ପାସନେଟ ହାର୍ଟ। ଏବଂ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା କଣ ଘଟିଲା ତାପରେ, robbed of their wonder were chained to a cause and aim। ତାଙ୍କର ମଧୁର ଆବେଗମୟ ବକ୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲାନି, କଜରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ସିଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା। ସେ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କଣ, କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ମଧୁର ଆବେଗମୟ ବକ୍ଷର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନା ସେଇ ଅଲ୍ ୱାଇଜ ରୁଲ୍ଡ ଡିଲାଇଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ କଜ ଆଉ ଏଇମରେ, ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ରୋବ୍ଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଟା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଗଲା, ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇକିରି କଜ ଆଉ ଏଇମରେ ପଡିଗଲା। ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଏଟା ସବୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, an idol of bronze replaced her mystic shape। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିକ ସେପ ଅଛି, ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ତାର। ସେ ରୂପଟା କଣ, ରହସ୍ୟମୟ ଅଲୌକିକ ରୂପ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ରୂପଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଗ୍ରହଣ କଲା ଏକ କାଂସ୍ୟ ବିଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ କାଂସର ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରାଯିବ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଆଖି, ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗତିବୃତ୍ତି ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ଯେମିତି କରୁଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ବା ହିରୋ ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଖି, ହାତ, ଗୋଡ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଭାଷାରେ ନ କଲେ ବି ସେଥିରୁ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡେ ବାହାରୁ। ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାକଳାପ ଅଛି ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କଜରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯିବ, ଏଇ କାରଣ ହବ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିର ଚମତ୍କାରତା କଣ ରହିପାରିବ, ରହିପାରିବନି। ସେଇଟା ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କରିଦବ, ତା ଆଖିର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବନି, ହାତ ଗୋଡର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବନି, ସବୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ରୂପଟା ଅଛି ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ, ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଅଲୌକିକ ରୂପର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏକ କାଂସ୍ୟ ବିଗ୍ରହ, ଯାହା ମହାଜାଗତିକ ବିଶଳତା ଆଜିର କ୍ରିୟାଧାରା ସବୁକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ମହାଜାଗତିକ କ୍ରିୟାଧାରାର ଯୋଉ ସବୁ ଗତିଧାରା ଅଛି, ଯୋଉ ଗତିଧାରାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟାକଳାପ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତ ହବ, ସେ ତାକୁ ସବୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ କାଂସ୍ୟ ବିଗ୍ରହରେ ରହିଗଲା, ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫରଗଟନ ବିଷୁପ୍ତ ହେଲା ତାର ଗୁରୁ ଯୁଗଳର ନିହତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିସ୍ତୃତ ହେଲା ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି। ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ରୂପ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ କଣ, ତାକୁ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରାଗଲା। ତାର ଯୋଉ ମହାଜାଗତିକ ଜଗତର ଗତିଧାରା ସବୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମନେ ଗଲା। ଦି କ୍ୟାପଚର ଅଫ ଦି ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଦି କସ୍ମିକ ଭାଷ୍ଟ, ଦି ସ୍କେଚ ପ୍ରିସାଇଡ ରୋଡ ଏନ୍ ଆଇଡିଲ ଗଲା। ଦି ମହାଜାଗତିକ ବିଶାଳତାର କ୍ରିୟାଧାରା ସବୁକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଇନ୍ ଦି ସ୍କେଚ ପ୍ରିସାଇଜ ଅଫ ଏନ୍ ideal face, forgotten was her eyelashes, dream point, carrying on their curve infinity dreams। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନର୍ତ୍ତକୀ ନୃତ୍ୟ କରେ,
ଆଖି ପତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ କହିଦିଏ, ଆଖିର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ କହିଦିଏ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ଧାରାରେ ସେ ସବୁ ଅଛି, ନିୟମରେ ସେ ସବୁ ଅଛି। ଆଖିର ଡୋଳା କେମିତି ବୁଲେଇବ, ଆଖିର ପତା କେମିତି ହଲେଇବ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୃତ୍ୟରେ ବି ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଂସ ପାତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, କରିପାରିବନି, ଏସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେଠି ଫରଗଟନ, ବିସ୍ମୃତ ହେଲା ତାର ଭୂଯୁଗଳର ନିହିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଲିପି। ତାର ଭୂଯୁଗଳ ଆଇଲିଡ୍ସ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନର ଲିପି, ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଜିନିଷଟା ସେ ଆଇ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ସବୁ କିଛି ରହିଲାନି। ତିଆରି ସେସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅସୀମର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜି ବହନ କରୁଥିଲା। ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତି ସେ ସବୁ ଅସୀମର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜିକୁ ବହନ କରୁଥିଲା, ସେଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ନୟନ ଯୁଗଳର ମୋହିନୀ ଚମତ୍କାରିତା ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କାଂସ ପାତ୍ର ହେଇଗଲା, ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ତାର ସେଇ ନୟନ ଯୁଗଳ ତାର ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଚମତ୍କାର ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସାଗର ହୃଦୟରୁ ଉଚ୍ଛରିତ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେମାନେ ଆପଣା ବିଧିବଦ୍ଧ ମାତ୍ରା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଉପପାଦ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କଲେ। ସେମାନେ ମାନେ କିଏ? ସେ ଥଟ୍ ର ଯୋଉ ଗଡ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଠିକି ଥଟ୍ ର ଗଡ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଥଟ୍ ଗଡ ମାନେ ଆପଣା ବିଧିବଦ୍ଧ ମାତ୍ରା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଉପପାଦ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କଲେ। ଉପପାଦ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ଅସମାଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଯୋଉଟାକୁ ସମାଧାନ ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାର ଡାଟା ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରେ, ସେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଟା ଉପପାଦ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୁଏ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ହୁଏ, ଆପଣା ବିଧିବଦ୍ଧ ମାତ୍ରା ସମ୍ବଳିତ। ଉପପାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାତ୍ରା ଥାଏ, ରେଖା ଥାଏ, କୋଉଠି ଗୋଲାକାର ଥାଏ, କୋଉଠି ଏସବୁ ମାପ ଥାଏ, ସେ ଠିକ ବିଧିବଦ୍ଧ ମାତ୍ରା ସମ୍ବଳିତ ଉପପାଦ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ନୟନ ଯୁଗଳର ମୋହନୀ ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଵାଧୀନତା ଚାଲିଗଲା। ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସ୍ଵାଧୀନ, ବିଶାଳ ସାଗର ହୃଦୟରୁ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସ୍ପନ୍ଦନ, ତରଙ୍ଗାବଳୀର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗାବଳୀର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ଆସି ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଗୋଟେ ରୂପର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ, ସେଟା ଜଣା ପଡିବ। ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗକୁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ସେ ରେଖାରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଏମିତି ଆସିଥିବ, ଗୋଟିଏ ନା ଆଉ। ସେ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲାନି। ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ତରଙ୍ଗ ହେଇକି ନ ରହିକି ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତାର ଅର୍ଥରେ ଏଠି କହୁଛି, ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟରେ। ଗଭୀର କଳକନାରେ ଯାହା ସେ ନିଜେ ନିଜ ପାଖରୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲା ଆଉ ଜଣା ପଡିଲାନି। ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିର ଗଭୀର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଯାହା ସେ ନିଜେ ନିଜ ପାଖରୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକଟନ ଅବନତ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କନଫେସନାଲ ଅଛି। ଏ କନଫେସନାଲ ଟା କଣ? ଏ କନଫେସନାଲ ର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିଛି। କନଫେସନାଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଇଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ ଥାଏ। ସେ ରୁମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ପୂଜକ ବସିଥାନ୍ତି, ସେପଟରେ ପରଦା ପଡିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଅଛି କ୍ଷମା ପାଇବା, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦୋଷରୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ପରଦାର ଏପଟେ ବସନ୍ତି, ବସିକିରି କେହି ଆଉ ସେଠି ନଥିବେ, ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମୁଁ କଣ କଣ ଦୁର୍ବଳତା କରିଛି, କଣ କଣ ଦୋଷ କରିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବି, ସେଇଟା ହଉଛି କନଫେସନାଲ। ସେଇ ଯୋଉ ପରିବେଶଟା ହଉଛି କନଫେସନାଲ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟ ଆଡୁ ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିବେ, ପୁରୋହିତ ଥିବେ, ସେ ପୁରୋହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କନଫେସନାଲ ରୁମ ଥାଏ,
ଯେମିତି ଏଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କନଫେସନାଲ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଏଠି କଣ କନଫେସନାଲ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା? କୁଆଡେ ଗଲା ସେଟା? ହଁ, bold self-revealed to their confessional. Her deep signs which from herself she wrote, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ କନଫେସନାଲିଟି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଆତ୍ମପ୍ରକଟନ ହୋଇ ଅବନତ ହେଲା। ଆତ୍ମପ୍ରକଟନ ହୋଇ ସେଲ୍ଫ ରିଭିଲ୍ଡ, କନଫେସନାଲରେ ସେଲ୍ଫ ରିଭିଲ୍ଡ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଭଳିଆ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ସେଇ ଆଲୋକିତ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡାକ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋକିତ ମନରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଧାରା କେମିତି ହୁଏ, ଆଲୋକିତ ମନର ଭୂମିରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଧାରା କେମିତି ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଧାରା ସବୁଠି ସମାନ ଭାବରେ ହୁଏନି, ଏଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଏଠି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ନିୟମ ଭିତରେ ପଡିଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ରହେନି। ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋକିତ ମନର ଯୋଉ ଗଡ୍ସ ଅଫ ଥଟ୍, ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ପାୱାର୍ସ ଅଫ ଥଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେବଦେବୀ ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଧାରା ବି ଲିମିଟ ହେଇଯାଏ, କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କାଂସ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଖି ପତାର କାମ ହେଲାନି, ଘାତ ଗତି ବୃତ୍ତିର କାମ ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଦି ବର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ ଅଫ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଦେ ଫିକ୍ସଡ ଡେଟ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହବ, ତାକୁ ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଥଟ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍, ସେ ପାୱାର୍ସ ଅଫ ଥଟ୍, ସେ ଯୋଉ ପାୱାର୍ସ ଅଫ ଥଟ୍ ଚିନ୍ତାରାଜିର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଇ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇ କଥା କରନ୍ତି। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡା ସବୁ ରିପିଟ କରିଦେଲି ସବୁ। ଡାୟାମିଟର ଅଫ ଇନଫିନିଟି ୱାଜ ଡ୍ରନ୍। ମୁଁ ସେଦିନ ପଠେଇଥିଲି ଡାୟାମିଟର କଣ, ମୁଁ ନିଜେ ତା ଉତ୍ତର କରିପାରିନଥିଲି। ଡାୟାମିଟର ଏଠି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଡାୟାମିଟର ଟା କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଅଛି, ସେ ସର୍କଲର ସାର୍କମଫରେନ୍ସ ଅଛି, ପରିଧି ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦିଟା ଯାକ ପରିଧିର ଦି ଅଙ୍ଗକୁ ଯୋଉଟା ଯୋଡିଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ଡାୟାମିଟର। ଡାୟାମିଟର ଟା କେତେବେଳେ ଠିକ ହବ? କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା ଜାଣି ହବ, କିନ୍ତୁ ପରିଧିଟା ଜଣା ନଥିଲେ ଡାୟାମିଟର ଲମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଜଣା ପଡିବନି। ପରିଧି ନଥିବ ଆଉ ଡାୟାମିଟର କେମିତି କଣ ହବ? ପରିଧିଟା ସିନା କ୍ଲିୟର ଥିଲେ ଗାରଟେ ପକେଇଲେ ଡାୟାମିଟରଟା ଆସିବ। ଏଠି ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଡାୟାମିଟର ଅଫ ଇନଫିନିଟି ୱାଜ ଡ୍ରନ୍। ଯିଏ ଇନଫିନିଟି ତାର ଡାୟାମିଟର ତିଆରି ହେଇପାରିବନି, ଯିଏ ଅସୀମ ତାର କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାର୍କମଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଡାୟାମିଟରଟା କେମିତି ତିଆରି ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ସେ ଡାୟାମିଟରଟାକୁ ଅନୁମାନ କରି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଦି ଡାୟାମିଟର ଅଫ ଇନଫିନିଟି ୱାଜ ଡ୍ରନ୍, ଏମାନେ ଡ୍ର କରିପାରନ୍ତି ଡାୟାମିଟର, measured the distant arc of the unseen heights. unseen heights ରହିଛି, ୟାର ଗୋଟେ unseen height ରହିଛି ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିଖରାବଳୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିଖରାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍କ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆର୍କଟା କଣ ହୁଏ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଦେଖୁ, ସେ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିକିରି ଦେଖିପାରୁ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଦେଖୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆର୍କ ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ପରିଧିର କିଛି ଅଂଶ। measured the distant arc of unseen things, unseen heights। ସେ ଯେ ଖାଲି ଏ ଯୋଉ ଭୂମିରେ, ଆଲୋକ ଭୂମିରେ, ଏଇ ଭୂମିରେ କଣ ହୁଏ? ସେମାନେ
ବ୍ୟାସରେଖା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଅନୁମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାସରେଖା ବି ତିଆରି କରନ୍ତି, ବୁଝି ଦେଇ ପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଏଇ ଭିତକୁ ସାଧନ କରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କଥା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶିଖର ରାଜିର ଦୂର ଦିଗନ୍ତର ପରିମାପିତ ହେଲା, ଶିଖର ରାଜିର ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ପରିମାପିତ ହେଲା, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ମାପ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ବ୍ୟାସରେଖା ଅଙ୍କିତ କରି ମାପ କରିପାରିବେ। ଅତଳ ଦୃଶ୍ୟାତୀତ ଗଭୀରତାର ଆଜି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା, କେତେଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଥଟ୍ ର ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭୂମିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଯୋଉ ଦେବତ୍ୱ ମାନେ ଏଇ ଭୂମିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଏ କଣ ହଉଛି ନା ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ର ଦେବଦେବୀ କଥା ବି କୁହାହଉଛି। ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ର ଯୋଉ ଦେବଦେବୀ ମାନେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଆଗରେ ପଢିଲେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଖାଲି ସେତିକିରେ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ବ୍ୟାସ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସାର୍କମଫେରେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦିଓ ପରିଧିଟା ଜଣା ନାହିଁ, ପରିଧିଟା ଅସୀମ, ତଥାପି ଏମାନେ ବ୍ୟାସଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଲମ୍ବାଟାକୁ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ମାପି ପାରନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଆର୍କ ନେଇକିରି ସେମାନେ ମାପି ପାରନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା ବଳରେ ଏଇ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଇ କାମ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଏଇ କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେଇ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନେ ହ୍ରାସ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ପରିମାପିତ ହେଲା, ଅନନ୍ତ ଖାଲି ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରିମାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଗଭୀରରେ କଣ ହେଲା, ଭିଜୁଆଲାଇଜଡ୍ ଦି ପ୍ଲମ୍ବରଲେସ୍ ଭିଉଲେସ୍ ଡେପ୍ଥ, ଅତଳ ଦୃଶ୍ୟାତୀତ ଗଭୀରତାର, ପ୍ଲମ୍ବରଲେସ୍ ମାନେ ଅତଳ, ତାର ତଳ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭିଉଲେସ୍ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟାତୀତ, ଦୃଶ୍ୟାତୀତ ଗଭୀରତାର ଆଜି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ till all seemed known that in all time could be, till all seemed ସମଗ୍ର କାଳରେ ଯାହା ସବୁ ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିଛି ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ହେଲା ଯାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାପ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ମନେ ହେଲା ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମନେ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଯେତେ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଯେତେ ସାହା ହେଇଛି, ଆଜି କଣ ବ୍ରେକ୍ କରିନ? ହଁ ଆଜି କଣ ବ୍ରେକ୍ କରିନ? ହଁ ବ୍ରେକ୍ କିନେ ଆଜି କରିନ? ଆସିଗଲା ଏଇ ଦିଶୁଛି। All was coerced by number and name and form, এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାପ ଜୁପ କରି ଡାୟାମିଟର ତାର ଆର୍କ ସବୁ ମାପିକିରି ସେମାନେ ସବୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ, ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଆଉ ରୂପ ଦେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଏ ଆଲୋକିତ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, ମନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛି, ଏପରିକି ମନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନିମ୍ନ ମନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିଟା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ମନର ଅଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାନା କଥାକୁ ବିଚାର କରିକିରି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶେଇକିରି କହୁଛୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଗୋଟେ ଛାପ, ଏ ସତ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଉଟା କରାଯାଏ ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ଜଣା ନ ପଡିପାରେ। ଇଲୁମିନିମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ଆଲୋକ ଆସେ, ସେ ଆଲୋକ ଆସିଲେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ରିୟା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ ଭୂମିରେ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶେଷକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଦେଇକି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ନାମ ରୂପ ଦେଇକି କରିଦିଆ ହେଇପାରିବ। ସାର୍କମଫେରେନ୍ସ ନଥିଲେ ଡାୟାମିଟର ମପା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପାର୍କ ସାର୍କୁ ଡି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ ବ୍ରେକ୍ ନବା ନା ସାର୍ କହିଦେବା? ଏଇ ଆଉ 5-6ଟା ଲାଇନ ଅଛି, ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ କ୍ଲୋଜ କରିଦେବେ, ଆଉ କାରଣ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ, ହେଇଗଲାଣି 11:35। ହଉ। Nothing was left untold, incalculable.
କିଛି ବି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗଣନାନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନାମ ରୂପ ଦେଇକି ସବୁ ଠିକ ଟଟିଆ ହେଲା। Yet was there wisdom circled with a knot। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ ହୁଏ ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡର ବା ଏଇ ଯୋଉ ଥଟ୍ ଗଡର ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। Truths they could find and hold but not the one truth। କେମିତି · ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସେ ଆସୁନି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି କଥା କହିଲେ ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ କଣ କଣ ଜାଣିପାରିବ, କଣ କଣ ବୁଝିପାରିବ, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମାପଜୁପ କରିପାରିବ, କେମିତି ସବୁ ନାମ ରୂପ ଦେଇପାରିବ, ଏସବୁ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞାଟି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା ସିଏ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୂନ୍ୟତା ରହିଲା। ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବହୁ ସତ୍ୟ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବେ, ବହୁ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଧରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମ ସତ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପରମ ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ। କିଛି ସତ୍ୟ ଜାଣିବ, ସେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ରହିବ, ନିଜ ପରିବେଶର ଭିତରେ ମାପଜୁପ କରିପାରିବ, ନାଁ ଦେଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଠିଆ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଗୋଟେ କାଂସ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବ। The highest was to them unknowable। ପରମୋଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେନି। By knowing too much they missed the whole to be unknown। ବହୁତ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଜାଣିକିରି ଶେଷରେ ସେ ପରିଣତ ହେଲେ କଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। The fathomless heart of the world was left unguessed। ଜଗତର ଆୟୁଧ, ଜଗତର ଅଗାଧ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏତେ କଥା ସେଇ ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଜଗତର ଅଗାଧ ହୃଦୟ। And the transcendent kept its secrecy। ଏବଂ ପରମ ସର୍ବାତିକ୍ରାନ୍ତ ତାର ରହସ୍ୟ ଅପ୍ରକଟ ରଖିଥିଲେ। ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡରେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ, ତାର ଯୋଉ ସିକ୍ରେସିକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପରମା ସର୍ବାତିକ୍ରାନ୍ତ ତାକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା ଏବଂ ୟା ପରେ ଆଜିର କଣ କଥାରେ ଯାଇଥିଲା, ଆଜିର କଥାରେ ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଖାଲି ତାର ହିଂସା ଦେଇ ଦଉଛି, ତ ସମୟ ନେବାକୁ ବିଶେଷ କରିହବନି। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ପରେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଗଲା, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ପରେ ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ଗଲା, ଇଲୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ପରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟିଟ୍ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ। ଏ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଇଟ ର ତିନିଟା, ପ୍ରଥମ 5 ପାହାଚ, ଦ୍ୱିତୀୟ 5 ପାହାଚ, ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ 5ଟା ପାହାଚ। ସେଇଟା ଡେଇଁଗଲା ପରେ 7 ଉପରକୁ ଯେମିତି ଯାଇ ହବ, ସେଇଟା ଡେଇଁଗଲା ପରେ ଅଧିମାନସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଅଧିମାନସ ଯିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ରହିଲା, 5ଟା ଷ୍ଟେପ ରହିଲା। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ, ଇନ୍ ଏ ସବଲିମିନାଲ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଡେୟାରିଂ ସୋର to the wide summits of the triple stairs, bare steps climbed up like flaming rocks of gold, burning their way to a pure absolute sky। ଏକ ଉନ୍ନତତର ଏବଂ ଅଧିକ ଦୁଃସାହସିକ ଉତ୍ତରଣ ପଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠୁ ଯଦି ଜଣେ ସାଧନା କରାଯାଏ, ସେ ଯୋଉ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଅଧିକ ଦୁଃସାହସିକ। ଇଣ୍ଟିଟ୍ୟୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଅଧିକ ଦୁଃସାହସିକ। ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ
ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟୁଇସନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଅଧିକାଂଶ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟୁଇସନ ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଏବଂ ମନୋଭୂମିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ସେଟା ଇଣ୍ଟୁଇସନ। ହଠାତ୍ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଖଦ୍ଦ ଖୋଜୁଛୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେ ଇଣ୍ଟୁଇସନରୁ ଆସେ। ସେଇ କଥାଟା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସାଇବେରିଆରୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଚିଲିକାକୁ, ସେ ଶିଶୁ ପକ୍ଷୀଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟେଇଥିବ, ସିଏ ବି ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ରାସ୍ତା ଜାଣିନି, ଦୂର ଜାଣିନି, କେତେ ବାଟ ଜାଣିନି, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ, କୋଉଠି ଖାଇବ, ଖାଇବା ପିଇବା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ସିଏ ବି ପଳେଇ ଆସିବ କିଛି ନ ଜାଣିକି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରୁ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟୁଇସନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଚାର କୋଉଠୁ କରିବେ, ମନ ବିଚାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକିରି ସେମାନେ ପଥ ଦେଖିକିରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏଠି। ସେମିତି ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିଥିବେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ କିଏ ଖାଇବା ଲୋକ, ବାସନା ବାରିକିରେ ହଉ ଯୋଉ ବାଟରେ ହଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟୁଇସନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ସରି ହଁ ଇଣ୍ଟୁଇସନ। ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟୁଇସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ମନ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କରିକି ଅର୍ଥାର୍ଥନ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଏ, କଣ ହବ ଭାବିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଇଣ୍ଟୁଇସନରୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟୁଇସନରୁ ଆସିବ ଏଇଟା ଏଇଆ ହେଇଥିବ, ମନ ତାକୁ ମାନିବନି, ଫେର ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖ, ପରେ ଆକୁ ଦେଖ, ପରେ ତାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କି ମିଛ ଅମୁକ ସମୟ ମନ ମାନିବନି ସହଜରେ। ଇଣ୍ଟୁଇସନରୁ ଆସିଲେ ବି ମନ ତାକୁ ସହଜରେ ମାନିବ ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମନର ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ ତାର କୋଉଠି କଣ ଅଛି ଆଗକୁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟୁଇସନରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, ସୂଚନା ଆସେ, ସେ ଇଣ୍ଟୁଇସନର ପରିବେଶଟା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ଉନ୍ନତତର ଅଧିକ ଦୁଃସାହସିକ ଉତ୍ତରଣ ପଥରେ, ଯୋଉ ସାଧନା ଯିବ ଏଇ ଉତ୍ତରଣ ପଥରେ ତ୍ରିଧା ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶଂସ ଚୂଡା ଅଭିମୁଖୀ। କୁଆଡକୁ ଏ ଯାତ୍ରାଟା କୁଆଡକୁ? ତ୍ରିଧା ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ, ଯୋଉ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ କ୍ରସ କରି ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ଇଲ୍ୟୁମିନ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ତ୍ରିଧା ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚୂଡା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟର ଇଣ୍ଟିଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରଶସ୍ତ ଚୂଡାଟା ଯୋଉ ଉର୍ଜ୍ଜରେ ଅଛି, ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶିଳାପୁଞ୍ଜ ସମ ଅନାବ୍ରତ ସୋପାନ ରାଜ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହୋଇ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ନିରଙ୍କୁଶ ଆକାଶ ଅଭିମୁଖେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଉଠି ଚାଲିଥିଲେ। କଣ ଏଇଠି ହେଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶିଳାପୁଞ୍ଜ ସମ, ବେୟାର ଷ୍ଟେପ୍ସ କ୍ଲାଇମ୍ବଡ ଅପ୍, ତଳକୁ ଆସି ଉଠି ଚାଲିଥିଲେ। ବେୟାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶିଖାପୁଞ୍ଜ, ଫ୍ଲେମିଂ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶିଖାପୁଞ୍ଜ ସମ ଅନାବ୍ରତ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ, ଯୋଉ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ବେୟାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଥିଲେ, କୋଉ ଯାଏ ଚାଲିଥିଲେ ନା ସେ ଚୂଡା ଅଭିମୁଖୀ, ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉନ୍ନତିର ଚୂଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ରଖିବା, ଏଇଟା ରହିଲା ଆର୍ଥରକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲଟା ଆଜି ଦିଆହେଇଛି ଆଜି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଏଠି କଣ ହୁଏ ଆମର ସିଷ୍ଟମ, ମୁଁ ଆକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖିଦିଏ, ହାତ ଲେଖାରେ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଚଳୁଛି, ସେଇଟାକୁ ନିଅନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ, ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ ତାକୁ ଡିଟିପି କରନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି କରେକ୍ସନ କରିକି ଫାଇନାଲଟା କରିବି, ତାପରେ ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ ପାଖକୁ ପଠେଇବି, ସିଏ ସେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତି। ଆଜି ସେଟା ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ
କରେକ୍ସନ ଗୁଡାଏ କରିଛି। ସେ କରେକ୍ସନ ଗୁଡା ବିରଞ୍ଜ ଭାଇ ପଠେଇଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ତାକୁ ଆଉ କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ପଠେଇଥିଲେ ସେଟା ପଠେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ୟାର କରେକ୍ଟେଡ ଜିନିଷଟା ପାଇଯିବେ ୟା ପରେ। ଆରଥର କ୍ଲାସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କରେକ୍ଟେଡ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ନେଇଥିବେ ସେଟାକୁ ଛାଡିକିରି ଯେ କରେକ୍ଟେଡ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇଥିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିରଜ ଭାଇ, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଉପର ଲାଇନ ଗୁଡା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ, ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ସବ୍ ଲାଇନରେ ମୋର ଡିଲାଇଟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାକୁ ସେପାରେଟ କରିଦବା। ସେଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା, ହଁ ହଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ, କେବଳ ଏଇଟା ଆଗେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ରଖିକିରି କାଟିଦେବେ ହେଲା। ହଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଚରଣରେ ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇ, ମୋର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ମା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ସେ ଯେମିତି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଣ କରିକି କହିପାରୁଛି ବୋଲି ମୋର ଭରସା ହଉନି। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତିକି ଭାବରେ ମତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଭାବରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବରେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆରଥର କଥାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ନିଜେ ବୁଝେଇ ପାରିନଥିଲି ଯୋଉ ସବୁ କ୍ରିଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ସମୟଟା ନେଇଗଲି। ଆଉ ମୋର ମନ ମାନିଲାନି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ବିଦାୟ ନଉଛି ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକାର ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କର ଜୟ।